respect and stand tall with pride, knowing that we belong to a nation where brave men and women will always come front to fight for freedom and ceremony as a tribute to our motherland. I request the chief guest, Mr. Pushparaj T, President of Jnana Jyoti Education Trust, to unfold the tribe. Please, sir. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Freedom is not only about independence from foreign rule. In fact, freedom is a chance to do better, be better. In the words of Buddha, no one saves us, no one can, no one will. We ourselves must walk on the path, and for any nation, self-reliance is a critical milestone on that path. India has been consistently walking that path, going from strength to strength. To join our hands to achieve the self-reliance, we, here at St. Joseph PU College of Excellence, under the able guidance of Jnana Jyoti Education Trust, we envision and ensure the self-reliance in the field of education by providing holistic training to our students. Now, I would like to invite Mr. Moinuddin Sharif, Lecturer, Department of Economics, to welcome this August gathering. St. Joseph's PU College of Excellence is the brainchild of Jnana Jyoti Education Trust, Bhadravati. We started with the vision of providing holistic education to the students. It gives me an immense pleasure to welcome you all on behalf of St. Joseph's PU College of Excellence. First of all, it's my privilege to welcome an eminent personality who always on his feet to support us in our endeavor, Mr. Pushparaj T, President, Jnana Jyoti Education Trust. Welcome, Mr. Next, I'd like to welcome an empathetic personality, Mr. Venkatraman Shet, Vice President,
Gyanajyoti Education Trust in his absence. Next, I'd like to welcome a prolific personality and a mentor, Miss Sandhya P, Principal, St. Joseph's PU College of Excellence and Secretary, Gyanajyoti Education Trust. Welcome you, ma'am. In his absence, I'd like to extend a cozy welcome to an ideal personality and guide for all of us, Mr. Robert D'Souza, Treasurer, Gyanajyoti Education Trust and Secretary, St. Joseph's High School. It's my honor to welcome the visionary, inspiring personality and the backbone of our institution, Ms. Lata Robert D'Souza, Director, Gyanajyoti Education Trust, and the Principal, St. Joseph's PU College, St. Joseph's High School, in her absence. Hearty welcome to the sculptor of our institution and collaborative personality, Mr. Richie Rohit D'Souza, Joint Secretary, Gyanajyoti Education Trust. Welcome you, sir. I'd like to extend a glad welcome to Mr. Anthony Judge, Ms. Suma, Ms. Ranjita, Ms. Nalina, Directors, Gyanajyoti Education Trust on their absence. I'd like to extend a warm welcome to Ms. Shannon D'Souza, Vice Principal, St. Joseph's High School. Welcome you. Next, I'd like to welcome Ms. Shalini, Ms. Sheila, Directors, St. Joseph's High School. Welcome, Mama. Next, we'd like to extend a delightful welcome to the dedicated teaching and non-teaching staff of St. Joseph's High School. Welcome you all teachers. Next, I'd like to extend a present welcome to the dynamic personalities, my colleagues, and non-teaching staff of St. Joseph's PU College of Excellence. Thank you. Sir, for extending warm welcome. We have begun the day with cool breeze of patriotism. Now, to add more vibrance of freedom and independence, I invite Mr. Ravindra Thakur, Lecturer, Department of Kannada, for a beautiful song. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ. ಈ ಕವನದ ಆಶಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಬಹುಶಃ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೆನೆತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಯಾಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನ 3 ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ. ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಹವಾಮಾನಗಳು ಒಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಭಾರತವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಗೀತೆ. ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಈ ದೇಶದೊಳಗೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ, ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ.
ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡರು ಮರಕ್ಕೆ ಬುಡವೊಂದೇ. ಸಾವಿರ ನದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹರಿದರು ಕೂಡುವ ಕಡಲೊಂದೇ. ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಇರುಳಿಗೆ ಸಾಸಿರ ಚಿಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹಗಲಿಗೆ ರವಿ ಒಂದೇ. ಇರುಳಿಗೆ ಸಾಸಿರ ಚಿಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದರು ಹಗಲಿಗೆ ರವಿ ಒಂದೇ. ಅಗಣಿತ ಗೃಹ ಮಂಡಲಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಆಕಾರವು ಒಂದೇ. ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಈ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದರು ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ, ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ. 100 ಬಗೆಯ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದರು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ. 100 ಬಗೆಯ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದರು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ. ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಹಸುಗಳು ಕರೆಯುವ ಹಾಲಿನ ಬಿಳುಕೊಂದೇ. ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಈ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲಿದ್ದರು ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ, ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ. ನಡೆನುಡಿ ಭೇದಗಳೆಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು ಬದುಕುವ ಜನವೊಂದೇ. ನಡೆನುಡಿ ಭೇದಗಳೆಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು ಬದುಕುವ ಜನರೊಂದೇ. ನೆಳಲು ಬೆಳಕುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಿಚ್ಚುತ್ತ, ನೆಳಲು ಬೆಳಕುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಿಚ್ಚುತ್ತ ಹಾರಾಡುವ ಧ್ವಜವೊಂದೇ. ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಈ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದರು ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ, ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir, for heart-melting song. Today's chief guest, Pushparaj sir, is a leading entrepreneur and an engineer converted agriculturist. He is also the president of Jnanajyoti Education Trust. May I humbly invite you. 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕಿದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಏನು, ಯಾರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಆಳಿದ್ರು. ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಇದ್ದವರು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದರು? ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲಾಗಿರೋ. ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯುದ್ಧ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 76ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯೋದಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡೋದಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕು ನಡ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ, ಡೈಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಹುತಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಯಾರಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. A stage of knowledge, seasoned scholar, and the navigator of this flagship of knowledge is our principal, Sandhya ma'am. May I request you for the presidential speech, ma'am? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ 75 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 76ಕ್ಕೆ ಕಾಲುತ್ತಾ ಇರುವ ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಲಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರರು ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಾದರು, ಕೆಲವರು ಮಂದಗಾಮಿಗಳಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕನಸಿನ ಸಾಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದೇಶಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳಾಗಿದ್ವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅಂತನ್ನೋರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಭಾರತ್
ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿಟ್ಟರಂತೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚಳಿಯೇಟಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಬೆನ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಹೊಡೆದವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿ ತಗೋ ಈ ಮುಲಾಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಮುಲಾಮ್ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾದ ಆ ಮುಲಾಮನ್ನು ತೊಡೆಯೋವರೆಗೂ ನಾನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮುಲಾಮನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ. ಆವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ್ ಕಿ ಆಜಾದಿ ಮೇರಾ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮೇರಾ ಸಪನಾ ಹೈ, ಭಾರತ್ ಕಭಿ ಆಜಾದ್ ಹೋಗಾ ಉಸ್ ದಿನ್ ಹಿ ಮೇ ಮುಲಾಮ್ ಲಗಾऊंगा ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ನು ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾದರೂ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಅವರು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನನಗೆ ಆಜಾದಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಯಾವ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಯಾವ ಸೂದಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸು ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಜಾದಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ಗಂತೂ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ನ ದುರ್ಘಟನೆನ ನಾವು ಇವತ್ತೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಘಾ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ದಿನ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈ ನವಿರೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಥ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರು, ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕರಿತಾ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಕರಿತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಈಗ ಟುಡೇಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಟುಮಾರೋ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದೇನೆ ದೇಶನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜಿಂದಗಿ कोई आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है. उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನೇ ಉತ್ತಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗ, ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಹೀಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ್ಯ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ತೀರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.
जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am, for your valuable words. We have reached the end of program, so I would like to call Ms. Menaka, lecturer, Department of Mathematics, to render vote of thanks. थैंक यू काव्या। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा रवन फौलाद हुआ, ठंडा रवन फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आज़ाद हुआ, तभी तो देश आज़ाद हुआ। हम इस नाज है, बुलंद हमारी आवाज़ है, आज़ाद देश के नागरिक है, हिंदुस्तान हमारी जान है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है। इसीलिए मेरा भारत महान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। गुड मॉर्निंग एवरीबडी and once again happy 75th Independence Day to you all. Today I feel proud to propose the vote of thanks on the behalf of St. Joseph PU College of Excellence and on my own behalf. We are very grateful to all freedom fighters who sacrificed everything for the independence of our country. We are highly grateful to our Honorable Chief Guest, Mr. Pushparaj Ji, President, Gnanajyoti Education Trust, for giving his valuable time for us on this auspicious day and sharing his thoughts with us. Thank you so much, sir. We are thankful to our beloved Principal, Ms. Sandhya Bai B, who is also the Secretary of Gnanajyoti Education Trust. Thank you, ma'am, for your motivational words. I extend my sincere thanks to Mr. Richie Rohit D'Souza, Joint Secretary, Gnanajyoti Education Trust, and Ms. Chanel D'Souza, Vice President, St. Joseph School, for making this function a colorful one. Thank you, ma'am. Also, I thank Ms. Shalini, Director of St. Joseph School, and all the teachers of St. Joseph School for attending this program. Thank you, Ananda. And a special thanks to all my dear students and parents who joined the celebration virtually. Last but not the least, I take this opportunity to thank all my dear colleagues and all non-teaching staff of St. Joseph PU College of Excellence for taking initiation in arranging this program. Thank you very much. Thank you, Ananda. Jai Hind. Thank you, ma'am. Once again, I heartily congratulate everyone on this occasion for attending the program, and I thank all the dignitaries and the staff members of St. Joseph High School and St. Joseph PU College for your valuable presence. Thank you, Ananda. If your blood doesn't rage, then it is water flowing in your veins. For what is the flush of youth if it is not of services for the motherland? Said by Chandrasekhar Azad. Good morning everyone. First of all, happy 75th Independence Day. I am Saida Nasreen from Commerce Branch. On the tantalizing morning of this holy day with patriotic fervor and pride, on 15th August, each Indian fills heart with immense respect and love for motherland. Today we are celebrating 75th Independence Day. Like every year, the tricolor will be hoisted from the Red Fort, Old Delhi, by the Honorable Prime Minister of our country. On this day, the citizens pay respect to all the great leaders like Mahatma Gandhi ji, Sardar Vallabhbhai Patel, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, and so many who fought bravely to make India free. Thank you for giving me such a wonderful opportunity to say something about our country. Jai Hind, Jai Bharat Mata. Morning one and all. I wish you all a very happy Independence Day. I am Nagashriya from Science Stream. Today I am performing a patriotic dance on this occasion.